بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، کئی جمعہ سے میں اسی آیت کریمہ کو تلاوت کر رہا ہوں، جس کا ایک بہت بڑا معنی ہے، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی طرف سے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ بس مجھے اور آپ کو اس آیت کریمہ کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو پورا قرآن مجید مسلمان کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ ایک ایک لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ معنوں کے سمندر کو پوشیدہ کر رکھے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم دنیا کی تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہش ہوتی ہے، لیکن اگر کسی چیز کو سمجھنے کی خواہش نہیں ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے۔ کبھی ہمارے دلوں کے اندر نہ اس کا ترجمہ سننے کا شوق پیدا ہوا، نہ اس کی تفسیر سننے کا جذبہ پیدا ہوا، نہ اسے سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں دراصل اس آیت کریمہ کو اس لیے تلاوت کر رہا ہوں کہ کئی جمعہ پہلے ہماری اس مسجد میں حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے، اور آپ نے اپنے خطاب کے اندر ایک بہت بڑے سمندر کو ایک کوزے کے اندر سما کر چلے گئے۔ حضرت نے اپنی تقریر میں 3 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ ایک ہے دنیا کی حقیقت، دوسری اللہ کی محبت، تیسری نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ ایک ہی جمعے میں حضرت نے ان تینوں باتوں پر روشنی ڈالی، ہمارے دلوں کو منور فرمایا، ہمارے دلوں کو مجلہ فرمایا۔ دنیا کیا ہے وہ بھی بتایا، اللہ کی محبت کسے کہتے ہیں وہ بھی بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کسے کہتے ہیں وہ بھی مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اسی کو میں نے اپنا دامن سمجھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے موضوع کو لیتا آ رہا ہوں۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے اچھوں کا ایمان بگڑ جاتا ہے۔ ایک ہے دنیا، دوسری چیز ہے نفس، تیسری چیز ہے شیطان۔ بعض علماء نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں ایسی جس سے بڑے بڑے ولیوں کی ولایت کو خطرہ پہنچتا ہے، ولیوں کی ولایت کو خطرہ پہنچتا ہے۔ ایک دنیا کی محبت، دوسرا نفس کی اطاعت، تیسرا شیطان کی شرارت، چوتھی چیز ہے عورت کی محبت۔ ذرا غور کریں میرے نوجوان بھائیوں، اللہ والوں کی یہ موتیاں خدا کی قسم دنیا کے کسی دکان میں نہیں ملیں گی، اور اس کی قیمت ادا کرنے کی ہمارے پاس طاقت بھی نہیں ہے۔ ایک آئیڈیا کوئی ڈاکٹر اپنے ماتحت کو دکھاتا ہے، ایک دوا اگر لکھ کر دیتا ہے، ہزاروں روپے وہ اپنی فیس لیتا ہے۔ ایک انجینئر ایک گھر کا پلان بتاتا ہے، ہزاروں روپے اس کی فیس لیتا ہے۔ ایک لائر کسی مقدمے کی سماعت کرتا ہے، لاکھوں روپے اس کی فیس لیتا ہے۔ لیکن ان اللہ والوں کا جو احسان ہمارے کاندھوں پر ہے، ان اللہ والوں نے اپنی زندگیاں صرف کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں سرشار ہو کر امت کے لیے جن دواؤں کا انتخاب فرمایا، امت کے لیے جن دواؤں کو چنا ہے، ان دواؤں کو اگر ہم لوگ حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے ان اللہ والوں کا دامن تھام کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔
उन अल्लाह वालों ने न दौलत की तरफ तवज्जो की, न दौलत का लालच उनके दिलों के अंदर था। पूरी जिंदगी में उन्होंने जो रिसर्च किया, पूरी जिंदगी में उन्होंने अपने मुशाहिदात को सामने रखा और उम्मत को समझने के लिए मुख्तसर से जुमले पेश करके चले गए। इन्हीं अल्लाह वालों में से किसी ने फरमाया, 4 चीजें ऐसी हैं जिससे वलियों की विलायत को खतरा पहुंचता है। एक, दुनिया की मोहब्बत, दूसरा नफ्स की इताअत, तीसरा शैतान की शरारत, चौथा औरत की मोहब्बत। गौर कर कर देखें, इसे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि हजरत ये बात मुझे समझ में नहीं आती, ऐसी बात नहीं है। हर कोई हम में से समझ सकता है। जिसने भी दुनिया के पीछे पड़ा वो जलील हुआ, जो भी अपने नफ्स की इताअत की वो भी जलील हुआ, जिसने शैतान की शरारत में गिरफ्तार हुआ वो भी जलील हुआ, जो औरत की मोहब्बत में मुब्तला हुआ वो भी जलील हुआ। इन 4 चीजों में से कोई एक ऐसा जो मुझे उठकर बता दे, दुनिया की मोहब्बत करके मैं वली बना, नफ्स की इताअत में मैं गौस बना, शैतान की शरारत में मैं अब्दाल बना, औरत के मोहब्बत में मैं वली बना, कोई नहीं कह सकता। तारीख को उठाएंगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने अतहर से पहले भी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद भी ये 4 चीजों का फितरा जमाने में मौजूद था, अब भी है, क़यामत तक बाकी रहेगा। ये 4 चीजों का फितरा पहले भी था, बाद में भी है, अब भी है। आपको मालूम होगा, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर सबसे पहले भेजा। अव्वलुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले इंसान। हजरत आदम से पहले रोए जमीन के अंदर कोई इंसान नहीं। अल्लाह ताला ने आसमान से उतारा, इसलिए कि आदम किसी बाप के खून से या किसी मां के गोद से पैदा नहीं हुए। खलक़हू मिन तुराब, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को मिट्टी से पैदा किया। इंसान की फितरत मिट्टी है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम को आसमान से जमीन में उतारा, वो वाक़िया बड़ा लंबा चौड़ा, सुन सुनकर हमारे कान आबाद हो गए। मुझे जो बताना है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। जब हजरत आदम जमीन में आए, खुदा की कसम, आदम न दुनिया की किसी चीज से डरते थे, न दुनिया की कोई चीज आदम से डरती थी। शेर भी हजरत आदम के बाजू, चीता भी हजरत आदम के बाजू, सांप बिच्छू भी हजरत आदम के बाजू। हर जानवर, दरिंदा परिंदा चरिंदा, अच्छा बुरा खूबसूरत बदसूरत, सब के सब हजरत आदम के करीब थे। जहां जाते वह आदम के पीछे ही पीछे थे। क्यों? कि दुनिया की तमाम मखलूक को मालूम था कि हजरत आदम अल्लाह ताला के वाइस है, नाइब है, खलीफा है। अल्लाह ताला के वाइस है, नाइब है, खलीफा है। बड़े के जो नाइब होते हैं उसके पीछे भी आदमी होते हैं। बात समझने की कोई बड़ी नहीं है। कोई एक बड़ा आदमी है, उसका एक पीए होता है। जितने लोग बड़े के पीछे होते हैं उतने ही लोग पीए के पीछे भी होते हैं, बल्कि पीए के पीछे बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? कि लोगों को मालूम, पीए का दामन थाम लेंगे तो बड़े तक पहुंच जाएंगे। अरे ऊपर चढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ती है ना, बगैर सहारे के कोई ऊपर चढ़ा है। अब आप ग्राउंड फ्लोर में बैठे हैं, फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए आपको सीढ़ियों की सहारे की जरूरत पड़ती है। कोई उड़कर तो नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ने इंसान को पर तो नहीं बनाए हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बगैर पढ़ी के इंसान इतना उड़ रहा है, इतना उड़ रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर इंसान को पर आ गए तो फिर इंसान का हाल क्या होगा, आलम क्या होगा। इसीलिए शेख सादी ने फरमाया, 2 चीजों को अल्लाह ताला ने बतौर खास 2 चीजें नहीं दी। एक बिल्ली को पर, एक गधे को सींग। बहुत अच्छा हुआ, गधे को सींग न देने के बावजूद फिर भी लातों से मारता है वो। बिल्ली को अगर पर देता अल्लाह ताला तो किसी घोंसले में चिड़िया न रहती। हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसी तरीके से इंसान को पर नहीं दिए, लेकिन हदीस में आता है कि जन्नत में अल्लाह ताला इंसानों को पर अता फरमाएंगे।
जन्नत पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 600 पर अता फरमाए। कितने पर? 600 पर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल, अल्लाह ताला ने आपको कितने पर दिए? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे 600 पर दिए हैं। अल्लाह के रसूल ने पूछा, वो 600 पर कितने बड़े हैं? हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, एक पर को अगर मैं पूरी तरह से खोलूं तो दुनिया उसके अंदर आ जाएगी। अल्लाह अकबर। एक पर को अगर मैं खोलूं तो पूरी दुनिया उसके अंदर आ जाएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए। जिब्राइल को इतने ज्यादा पर है तो हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे परों पे रश्क न करो। आपका गुलाम अगर आपका मुत्तबी हो गया, आपका फर्माबरदार हो गया, तो अल्लाह ताला आपके गुलाम को ऐसे पर अता फरमाएंगे कि उसके एक पर में मैं समा जाऊंगा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। आपका गुलाम अगर आपका फर्माबरदार हो जाए, आपका आशिक हो जाए, आपका मुत्तबी बन जाए, आपका इताअत गुजार बन जाए, अल्लाह जल्ल जलालुहु वज्जल व अम्मा नवालुहु आपके गुलाम को ऐसे पर अता फरमाएंगे कि उसके एक पर में पूरा जिब्राइल समा जाएगा। जरूरत है कि अल्लाह ताला के दरबार में मुझे और आपको फर्माबरदार होने की, ताकि जिब्राइल को उठाकर हम अपने पर में रख लेंगे। तो मेरे हाल अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया में इंसान को पर नहीं है, लेकिन पर के बावजूद भी अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी ताकत अता फरमाया है, बगैर पर के वो उतनी ऊंची तक जा सकता है जितनी बुलंदी तक एक पर वाला भी नहीं जा सकता। बगैर पर के मैं और आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक कोई पर वाला भी नहीं पहुंच सकता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मेराज में तशरीफ ले गए। मेराज अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख की सैर कराया। कोई आते हैं हमारे बेंगलोर को, मद्रास से, गोवा से, मैसूर से कहीं आते हैं तो हम लोग फिराते हैं नहीं, लाल बाग, कपन पार्क, क्या की साइट सीन, क्या की लखनऊ भी मिल रहे हैं, नेशनल पार्क, कहीं के जाओ। हमारा बेंगलुरु देखो कितना खूबसूरत है, बेंगलुरु देखो हमारा कितना खूबसूरत है। खूबसूरत जगह पर ले जाकर बता देना बेंगलुरु के खूबसूरत होने की दलील नहीं है। उस बाहर से आने वालों को अगर हमारे वो इलाकों का पता चल जाए जिन इलाकों में सुबह से लेकर शाम तक कचरा ही कचरा पड़ा रहता है, तो फिर कहेंगे तुम्हारे बेंगलुरु से हमारा वालाजा बेहतर है। क्या हजरत तुम्हारे गांव को ले लिया ना तुम्हें? मिसाल के ऐसे मेरा गांव मिल गया, नहीं तो तुम्हारा गांव मुझे क्या मालूम हो। समझ में आई बात? मिसाल देने के मुझे मेरा गांव याद आ गया, तुम्हारे बेंगलुरु से मेरा वालाजा बेहतर है। तो आज शहरों की हालत इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, जाहिरी तौर से और बातिनी तौर से इतनी खराब हो गई कि दिल कहता है कि काश हम शहर में पैदा होने के बजाय किसी खरिये में पैदा होते तो बहुत अच्छा होता। जाहिरी एतबार से गांव की और खरियों की आबो हवा भी बहुत अच्छी है, पाकी सफाई भी बहुत अच्छी है, पानी भी तरोताजा मिलता है, सुबह को उठने का माहौल भी है, रात को जल्दी सोने का मिजाज भी है। इसके बरखिलाफ शहरों का हाल देखो, पानी गदला हुआ है, आबो हवा के अंदर, फिजा के अंदर तब्दीली आ चुकी है, पाकी सफाई का सवाल पैदा ही नहीं होता है। फिर जरा बातिनी तरफ जाओ, गांवों का माहौल बड़ा अच्छा कंट्रोल में रखा हुआ है, लेकिन शहरों की बर्बादियों का आलम क्या है? जितनी बेहयाई शहरों के अंदर पाई जाती है, जितनी उर्वानियत शहरों के अंदर पाई जाती है, जितने फसादात शहरों के अंदर पाए जाते हैं, जितनी नफरमानियां शहरों के अंदर पाई जाती है, जितनी आवारागर्दी शहरों के अंदर पाई जाती है, मैं समझता हूं कि 1/3 भी किसी गांव के अंदर उतनी उर्वानियत और उतनी फहाशियत और उतनी
برائیاں اتنے فساد خریوں کے اندر نہیں پائے جاتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کو امریکہ میں پیدا کر سکتا تھا, چین میں پیدا کر سکتا تھا, ملک شام میں پیدا کر سکتا تھا, مصر میں پیدا کر سکتا تھا, فلسطین میں پیدا کر سکتا تھا. کس فلسطین کے اندر 2000 سے زیادہ انبیاء پیدا ہوئے ہیں, اس شہر میں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتا دیا تمہارے شہروں سے میرا خریہ بہت زیادہ بہتر ہے. مکے کے خریے کے اندر, ام الخرا کے اندر, وادی کے اندر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے آج سے 1400 سال پہلے ان شہروں والوں کا دندا شکن جواب دیا, منہ توڑ جواب دیا, بتایا کہ تمہارے شہروں سے وہ کام نہیں ہو سکتا جتنا کام کے اس خریے سے ہو سکتا ہے. تمہارے بڑے بڑے شہروں سے وہ کام نہیں ہو سکتا جو کام کے ان خریوں سے ہو سکتا ہے. تو بہرحال عزیزان گرامی, جب کوئی آدمی اپنے ہاں آتا ہے اسے پھرانے کا انتظام کرتے ہیں. جب اللہ کے رسول علیہ السلام انشاءاللہ تعالی, بہت سارے لوگوں نے آج بھی مجھے فون میں فرمایا کہ مولانا معراج کے بارے میں بتائیں, انشاءاللہ تعالی اگر موقع ملے تو آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا. اب کچھ جھلکیاں سن لیں آپ. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم زمین سے آسمان کو گئے, معراج کو گئے, اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی کیا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا, اے جبرائیل میرے محبوب کو ذرا آسمانی دنیا بتا دو, جنت اور دوزخ کی سیر کرا دو. حضرت جبرائیل جنت بھی بتائی, دوزخ کی بھی سیر کرائی, دوزخ کے عذابات کو بھی دکھایا, جنت کے نعمتوں کو بھی بتایا, اور یہ بات بتائی کہ اگر آپ کا غلام یہ گناہ کرے گا تو یہ سزا ملے گی, یہ گناہ کرے گا تو یہ سزا ملے گی, اگر آپ کا غلام یہ عمل کرے گا تو یہ نعمت ملے گی, یہ عمل کرے گا تو یہ نعمت ملے گی. اور جنت بہت خوبصورت تھی, پوری جنت کا دیدار کرایا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں نے جنت کو دیکھا, جنت کے پورے درجات کو دیکھا, جب سب سے چھوٹا درجہ بھی دیکھا, جنت الفردوس, جنت الماوا, جنت النعیم کا بھی میں نے دیدار کیا. جنت تو اپنی اپنی حیثیت کے موافق تھی, کہیں باغات, کہیں نہریں, کہیں چشمے, کہیں عمارتیں, کہیں سونے چاندی کے دیوار اور پہاڑ, فلا. ایک جگہ حضرت جبرائیل مجھے لے کر گئے, وہاں نہ کوئی پہاڑ تھا, نہ کوئی چشمہ تھا, نہ کوئی نہر تھی, نہ کوئی عمارت تھی, نہ کوئی حور تھی, نہ کوئی ملک تھا, کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک چٹیل میدان ہے, چٹیل میدان. لیکن وہاں بہت سارے لوگوں کے چلنے پھرنے کی آواز آ رہی ہے. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ چٹیل میدان جہاں نہ کوئی چیز ہے, نہ کوئی بندہ بشر نظر آتا ہے, نہ کوئی حور نظر آتی ہے, نہ کوئی ملک نظر آتا ہے, لیکن یہاں چلنے کی آواز آ رہی ہے. حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کے غلاموں کی چلنے کی آواز ہے. اللہ اکبر, خوش ہو جاؤ, آپ کے غلاموں کی چلنے کی آواز ہے. حضور کو بڑا تعجب ہوا, ابھی تک میں نہیں پہنچا, میرا غلام کیسے پہنچ گیا, میں نہیں پہنچا, میرا غلام کیسے پہنچ گیا ہے. حضرت جبرائیل کو حضور نے پوچھا جب میرے غلام یہاں پہنچے ہیں تو ذرا مجھے بتا بھی تو کہ میرے غلام کو میں دیکھنا چاہتا ہوں, مجھ سے پہلے کیسے پہنچ گئے. اللہ کے رسول کو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے غلام ابھی نہیں پہنچے, بھلا کیسے پہنچ سکتے ہیں, بھلا وہ کیسے آپ سے پہلے پہنچ سکتے ہیں. ساری دنیا والے بڑی بڑی عمارتیں بنا کر کوئی کونسلر کے ہاتھ سے افتتاح کرتا ہے, کوئی ایم ایل اے کے ہاتھ سے افتتاح کرتا ہے, کوئی چیئرمین کے ہاتھ سے افتتاح کرتا ہے, کوئی مولوی ملا کے ہاتھ سے ربن اور ڈوری کٹواتا ہے, لیکن اللہ کی محبت کا اندازہ ہو کیا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت بنایا لیکن اب تک اس کا افتتاح نہیں کیا ہے. حشر کا میدان ہوگا, جنت اور دوزخی کا فیصلہ ہوگا, تو جنت کی افتتاح اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ سے کرائیں گے. جنت کی افتتاح اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے کرائیں گے. جنت کی اوپننگ سرمنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اللہ تعالیٰ حضور کی عظمت کو وہاں بھی بتا رہا ہے. اس آقا کے ماں غلام آج کرتے کیا ہے, کس کی اوپننگ کرتے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے. عرض کر رہا تھا کہ حضرت جبرائیل حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا آپ کے غلاموں کی آواز ہے. حضور نے پوچھا
میں نہیں پہنچا میرے غلام کیسے پہنچ گئے؟ کیونکہ جنت کا حال بڑا الگ ہے. جنت کا حال یہ ہے، دنیا کا حال اور جنت کے حال میں فرق یہ ہے، دنیا میں جنات ہم کو دیکھتے ہیں لیکن ہم جنات کو نہیں دیکھتے. ہے نہیں؟ کون بھی جن کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. دیکھنا کیا ہے؟ نکو کہتے جن کو دیکھے نہیں، جن کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن جن ہم کو دیکھتا ہے، شیطان ہم کو دیکھتا ہے. لیکن جنت میں جانے کے بعد ہم جنات کو دیکھ سکتے ہیں لیکن جنات ہم کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالی ہمارے اندر نور کو اتنا داخل کر دیں گے، اتنا داخل کر دیں گے، ہم کو دیکھنے کی طاقت جنت میں جنات کو بھی نہیں ہوگی. اتنے خوبصورت ہو جائیں گے ہم لوگ. ہمارا جسم کس کا ہوگا؟ ذرا زور سے بولو. نور نور کا ہوگا ہمارا جسم. خوشبو ہی، پسینہ نکلے گا، مشک و عنبر کی خوشبو آئے گی. یہاں پسینہ نکلے گا، میونسپلٹی کی بدبو آ رہی ہے نہیں؟ وہاں کے پسینے اور یہاں کے پسینے میں فرق یہ، وہاں جنتی کے جسم سے پسینہ نکلے گا تو مشک و عنبر کی خوشبو آئے گی. جنت کا تذکرہ ہے، ذرا چھیڑتا چلو. اور سنیے، دنیا میں مرد بنا سننا پہن سکتا؟ روپ دارا پہن سکتے ہوں؟ ارے پہن نہیں. نوشا پہن سکتے ہیں. سننا مرد کے لیے حرام. سنے نہیں سنے؟ ارے بولو سنے نہیں سنے؟ پھر بھی شکرانے میں منگری. سن تو منگری نا. نہیں سنتے تو کیا منگتے تھے؟ مولوی صاحب کی تقریریں، اللہ والے کے بیانات، سب سننا منگ رہا ہے آج کا مسلمان. اگر وہ حدیث مسلمان کے کان میں نہ پہنچتی تو میں سمجھتا ہوں کہ نوشا بولتا تمہاری بیٹی کو نکلس پہنانے کا منجے پہنا دے لو، تمہاری بیٹی کو کان کا ماٹل ٹکی ڈالنے کا مجھے ڈال دو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں سننا پہنتا ہے اسے جنت میں سننا نہیں ملے گا. ریشم دنیا میں مرد کے لیے حرام، سونا مرد کے لیے دنیا میں حرام، چاندی مرد کے لیے حرام. صرف 4 گرام جائز ہے. 4 گرام سے زیادہ چاندی نہیں پہن سکتا. لوہا بھی مرد کے لیے حرام، پیتل بھی مرد کے لیے حرام، تانبا بھی مرد کے لیے حرام، سونا بھی حرام، سب حرام ہے. لیکن پہنتے مسلمان. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق عطا فرمائے. نوجوانوں سے گزارش ہے، آ جاؤ میدان میں دسمہ لے کر. نہیں پہنیں گے سونا. نہیں حضرت، ایک دن زندگی میں ایک دن پہن لیتا ہوں. ایک دن، جس دن تجھے نہیں پہننا تھا اس دن پہن کر اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرے گا، رسول اللہ سے مقابلہ کرے گا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس مرد کے جسم میں ایک مسقال بھی سونا رہے گا. مسقال، میں عربی کا ایک وزن بتا رہا ہوں میں آپ کو، لیکن آپ کو سمجھنے کے لیے 1 گمچی 1 گرام کا 1.25 حصہ اگر مرد کے جسم میں سونا رہے گا، اس کی بدبو سے آسمان اور زمین کے فرشتے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اس کی بدبو سے آسمان و زمین کے ملائکہ اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے ہیں کہ مولا ہم نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہم کو خوشبو زیادہ پسند ہے. تیرا حکم ہے کہ تم محمد کے غلام کے پاس جانے کا، لیکن یہ تیرے پیغمبر کا غلام سونا پہن گیا جس کی وجہ سے اس کے پورے جسم پہ بدبو آ رہی ہے اور ہم کو بدبو پسند نہیں ہے. ہم کو جنگلات کی ڈیوٹی دے دے، ویرانیوں کی ڈیوٹی دے دے، بیابان کی ڈیوٹی دے دے، لیکن اس محمد کے فرتوت غلام کی ڈیوٹی نہ دے. سونا چاندی پہننا ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن ہم لوگ پہنتے مانتے ہیں. برس کا 1 دن، سال کا 1 دن، زندگی کا 1 دن نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونا جائز بھی ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نہیں پہننا. جب تک تم حضور کے نہیں بنو گے دنیا تمہاری نہیں بنے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جذبہ کیا تھا؟ ایک صحابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے، حضور نے سلام کیا. آپ کو معلوم ہے کہ حضور سب سے پہلے سلام کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، صحابی نے سلام کا جواب دیا. اب صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا. کیا بڑھایا؟ ہاتھ بڑھایا.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ دینے کے بجائے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر اس صحابی کے سامنے سے گزر گئے. کیا گزری ہوگی اس صحابی کے دل پر؟ 100 مرتبہ ماں کے مرنے کا اتنا غم نہیں ہوا ہوگا جتنا کہ غم حضور کے نہ دیکھنے پر صحابہ کو ہوتا تھا. 100 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ ماں کے مرنے کا غم اتنا نہیں ہوتا جتنا غم حضور کے نہ دیکھنے پر ہوتا تھا. اب صحابی پریشان ہو گئے، مجھ سے حضور نے مصافحہ نہیں کیا، ملاقات نہیں کی مجھ سے. پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے ایک دوسرے سے. کسی نے کہا ہم نے بھی اس منظر کو دیکھا، حضور نے آپ سے مصافحہ نہیں کیا. ہم نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ نمازی ہے، وہ قاری ہے، وہ آپ کے عاشق ہے، سنو غور کر کے، نمازی ہے، قاری ہے، آپ کے عاشق ہے، اور آپ نے ان سے مصافحہ نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے اس آدمی سے مصافحہ کر سکتا ہوں جس کے جسم سے بتوں کی بدبو آ رہی ہے؟ میں کیسے اس آدمی سے مصافحہ کر سکتا ہوں جس کے جسم سے بتوں کی بدبو آ رہی ہے؟ اب سننے والے نے سنا جا کر کہا حضور نے یوں فرمایا آپ کے بارے میں، آپ کے متعلق حضور نے یوں فرمایا. فوراً وہ صحابی کیا کرتے ہیں، انگوٹھی نکالتے ہیں. ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، انگوٹھی نکال کے کچرے کی ٹٹی میں پھینک دیتے ہیں. سونے کی انگوٹھی کون سی پھینکیا؟ ہاں نہیں پھینکا، یا کچرا پھینکے تو اٹھا لیتے ہی، پھینکتا الٹا، سونے کی انگوٹھی پھینک دیا اس صحابی نے. تو بازو والے صحابی نے کہا بھائی کیوں سونے کو پھینک رہے ہو؟ یہ انگوٹھی آپ نہ پہنو لیکن کم سے کم اپنے گھر کی عورتوں کو پہنا دو. صحابی نے جواب دیا کیسے میں پہن سکتا ہوں اور میں کیسے پہنا سکتا ہوں؟ جس چیز کو حضور نے پسند نہیں کیا وہ میں بھی استعمال نہیں کروں گا اور میرے گھر والوں کو بھی استعمال کرنے نہیں دوں گا. یہ سونے کی انگوٹھی رہی تو حضور مصافحہ نہیں کیے. نکے میں، ولیمے میں، نوشو، گلے کی چین بھی، ہاتھ میں سننے کی انگوٹھی والا تو مصافحہ کر کے گلے بھی مل لیتے ہم لگا. جو کام حضور نہیں کیے وہ حضور کا غلام. دعوت کو جاتے اگر دیکھو نوشا کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، نہیں صاحب ہمیں مصافحہ نہیں کرتے، ہمارا کھائی نہیں، تمہیں بولیں گے ڈر کو بول کے مصافحہ کر لیتے ہوں گے. آپ کو کھانا معلوم، مصافحہ کرنا نہیں معلوم. نہیں، عہد کر لو جس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہوگی اس سے مصافحہ نہیں کریں گے. جس کے گلے میں سونے کی چین رہے گی اس سے مصافحہ نہیں کریں گے. جس کے ہاتھ میں سونے کی براسلٹ رہے گی اس سے مصافحہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت تھی. سونا اور پیتل پہننے والوں سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم مصافحہ نہیں کرتے تھے. سلام تو کر دیتے تھے، نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے. لیکن آج جو جتنا سونا پہنتا ہے وہ اس سے اتنی ہی محبت ہو جاتی ہے. کیسے سننے چاندی پہنتے سو، یہ موٹی چین، میری بات دیکھ رہی نہیں، اتنی موٹی چین، حلال کے پیسے رہے تو پہنی گا انہیں. حرام کے پیسے کمانے میں تو آج مسلمان ڈھیڑوں چمبار کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. معاف کرے، زبان سخت ہے لیکن بات حق ہے. حرام حرام، حلال کو تول کر کھانے کا حکم دیا شریعت نے، اور آج حرام کا پیسہ ڈکار کے بغیر چاپتا ہے تو کتے سے بدتر ہو گیا. معاف فرمائے، برے جانور سور سے بدتر ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. سنگا 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 چل رہا ہے، نہیں چیٹیاں چھین رہے ہیں، پھاڑ رہے ہیں، سود کو ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. سلام کرتا ہوں ایسے نوجوانوں کو، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے میرے دوستو؟ غیر مسلم ہو تو کیا ہوا، لیکن اس کا بھی مال تو مال ہے. اٹھاؤ قرآن. کس مولوی نے تم کو فتویٰ دیا غیر کے مال کو تباہ کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی؟
ایک संगा वाला सूद दिया तो सबको गुस्सा आ गया। यकीनन संगे का बंद होना जरूरी है, लेकिन हमारे मोहल्लों के इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, अब पैगंबर आप और अपने गुलामों को भी कह दीजिए इंसाफ का दामन थाम कर रखे। सूद दूसरों को देना भी हराम, अपने को देना भी हराम। हमारे मोहल्ले में कितने मुसलमान चीटियां चला रहे हैं, क्या मोहल्लों के अंदर लानत नहीं? सूद का कारोबार चल रहा है, मोहल्लों के अंदर लानत नहीं? बैंकों से फाइनेंस जारी है, लानत नहीं? ऑब्जेक्शन क्यों नहीं होता? सूद को क्यों खत्म नहीं करते? अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस मोहल्ले और उस गांव के तबाही का इंतजार करो, उस मोहल्ले और उस गांव के तबाही का इंतजार करो। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आका ने फरमाया उस मोहल्ले और उस गांव उस शहर की तबाही का इंतजार करो जिसके अंदर तीन चीजें बरसरे आम होने लगे। एक शराब आम हो जाए, दूसरा जिना आम हो जाए, तीसरा सूद आम हो जाए। ये तीन चीजें जिस मोहल्ले के अंदर आम हो जाती है उस मोहल्ले की तबाही का इंतजार करो। अल्लाह की लानतें उस मोहल्ले पर पड़ती है, फरिश्तों की लानतें उस मोहल्ले पर पड़ती है, सारे अंबिया की लानतें उस मोहल्ले पर पड़ती है। आज गैर सवाल करता है, गैर सवाल करता है, नंबर तलाश करके मुझसे फोन करता है कि मौलाना मुजम्मिल कहां है हम तुमसे बात करना चाहते हैं। हमने कहा आप कौन कहते हैं? उसने बाकायदा अपना हिंदू मजहब का नाम बताया और फोन से राब्ता करके कहा हम फला काम करते हैं, हालांकि उसकी जबान में सच्चाई नहीं थी। अल कुफ्फारु ला यतबार होता है, कुफ्फार की बातों पर भरोसा नहीं है, उनके वादों पर भरोसा नहीं है। मैं मानता हूं कि संगा गलत है, मैं मानता हूं कि संगा के अंदर फितना है, मैं मानता हूं कि संगा के अंदर ईमान फरोशी का धंधा चल रहा है, मैं मानता हूं कि संगा के अंदर जिस्म फरोशी का धंधा चलता है और रियानियत और फहाशियत है। मैं मानता हूं कि संगा वाला घर के अंदर दाखिल होकर पैसे वसूल करता है। यकीनन मैं संगा के खिलाफ हूं। संगा को बंद करने के लिए मैं पूरे मोहल्लों के जिम्मेदारों से अपील करता हूं कि संगा को खत्म करो, लेकिन उन्हीं जिम्मेदारों से मैं गुजारिश करता हूं उन गैरों को यह भी बता दीजिए कि मुसलमान और इस्लाम से बढ़ती इंसाफ वाला कोई मजहब नहीं है। जहां हम संगा को बंद करेंगे वही मोहल्ले में चलने वाले चीटियों के इदारों को भी बंद करेंगे, फाइनेंस को भी बंद करेंगे। जो मुसलमान 20% पर सूद को देता है ऐसे मुसलमानों को हम जमात से बाइकआउट करेंगे। है किसी सदर की मजाल ये, है किसी सेक्रेटरी की मजाल ये, है किसी जिम्मेदार की मजाल ये है। एक हिंदू पर जुल्म करना आसान है और एक मुसलमान को इंसाफ दिलाना मुश्किल हो गया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और सुनकर आपका दिल पसीना पसीना हो जाएगा। सुनो मुसलमान, हराम खाने पर मैंने कहा था ना ये 2 जानवरों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। माफ फरमाए मुझे, मैं किसी की गुंडागर्दी से अल्हम्दुलिल्लाह डरता नहीं, किसी की रौबदारी से डरता नहीं, किसी की हुकूमत और सियासत और किसी की जनामर्दी से डरता नहीं। हक बात जरूर कहता हूं और सुनकर आपका पसीना पित्ता पानी हो जाएगा। खुद वो गैर मुस्लिम कहता है कि आपको सुनकर ताज्जुब होगा मौलाना, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, संगा तो बंद कर दिए लेकिन बाज मुस्लिम इलाकों में बाज बड़े कहते हैं 2-3 लाख रुपए हमने दे दिए तो हमें शुरू कर देंगे। हाय हाय, 2-3 लाख रुपए हमको दे दो, हम शुरू करेंगे आपकी तरफ से। इतना भी हराम खाए मुसलमान, कितना खाया तो कान तक, वही पेट तक है ना। बताओ आज किसी के पास 100 रोटियां खाने की ताकत है, 2 बिंगी पानी पीने की ताकत है, 10 मीटर की खमीस सीने की ताकत है? कितना बड़ा घर बनाया, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, 4 बेडरूम, 1 हॉल, 1 डाइनिंग हॉल, 1 ड्रेसिंग हॉल, 1 किचन, अटैच बाथरूम, इतना बड़ा घर बनाया लेकिन सोने की जगह 2/6 इंच नहीं। हजरत ग्राउंड फ्लोर में मेरा सीधा हाथ, फर्स्ट फ्लोर में दावा हाथ, बेडरूम में पेट, हाँ, एक जगह एक फ्लोर में 1 टांग और 1 फ्लोर में 1 टांग, पूरे घर को घेर लेकर सोता क्या? 30-40 का घर बनाओ, 40-60 का घर बनाओ, खबरस्तान बनाओ। साइज किसका है, कितना इसका? 2/4, 2/5, 2/6,
2/6 बहुत ज्यादा। कितना भी बड़ा घर बनाएंगे उतनी ही जगह में सोएंगे, कितना भी ज्यादा कमाएंगे। एक आदमी रोजाना 100 रुपए कमा रहा है, एक आदमी रोजाना 1 लाख रुपए कमा रहा है। 100 रुपए कमाने वाला 1 प्लेट खाना खाता है और 1 लाख रुपए कमाने वाला 1 मूठा चावल खाता है क्या? नहीं। 100 रुपए कमाने वाला भी वो, 1 लाख रुपए कमाने वाला भी वो। बल्कि खुदा की कुदरत की अजीम तरीन निशानियों में से एक निशानी है, मालदार तो तोल कर खाता है, गरीब तो बगैर हिसाब के खाता है। आय हाय, मालदार तो तोल के खाता है, गरीब बगैर हिसाब के खाता है। क्या साहब, क्या खाने को क्या क्या हजरत, जुम्मा, शाबान की, रमजान की, बकरी की ईद, सब मंजे बराबर हजरत की भाई बराबर। डॉक्टर बोला चावल खाओ को बोल को बिरयानी खा को 5 साल। डॉक्टर बोला, क्या बोला डॉक्टर? चावल खाओ को चावल में शुगर है, बिरयानी खा को 5 साल। रमजान की ईद आई तो भी वो दाल रोटी खा को मरता, बकरीद आई थी वो दाल रोटी खाकर मरता। अच्छा हुआ तो भी वो दाल रोटी, बुरा हुआ तो भी वो दाल रोटी। अल्लाह फरमाते हैं मैं जिसे खिलाता हूं वही खाएगा, मैं जिसे नहीं चाहता वो नहीं खाएगा। देखो, एक जमाने में शक्कर में शुगर नहीं थी, शहद में शुगर नहीं थी। आज हमारा गुनाह की नहुसत ऐसी हो गई कि चावल में शक्कर है कहते हैं। देखिए, शक्कर, मिठे में शक्कर नहीं थे। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को शुगर थी, इमाम शाफी को शुगर थी, इमाम अबू हनीफा, क्या इमाम मालिक को शुगर थी, इमाम बुखारी के जमाने में शुगर, इमाम अहमद बिन हम्बल के जमाने में शुगर। वही बाजरा, वही जौ, वही गेहूं, वही चावल, वही पानी। अब तो फिल्टर करके आ रहा है, बिस्लरी का आ रहा है, एक्वाफिना का आ रहा है, और क्या क्या नहीं आ रहा है। उस जमाने में बौड़ी से निकालते और पी लेते थे। कभी पानी का इन्फेक्शन नहीं हुआ, कभी पानी में दवाएं नहीं मिलाई गई है, कभी खाने का इन्फेक्शन नहीं हुआ, कभी खाने में दवाएं मिलाई नहीं गई है। लेकिन आज मारे घुटने फूटे हाथ का किस्सा है। चावल को भी शक्कर को क्या ताल्लुक है? क्या तुम्हें ताल्लुक? क्या इन्हें फिक्का, इंतहाई फिक्का, इन्हें शक्कर इंतहाई मीठा। चावल का कोई मजा नहीं है। चावल तो एक मादा है, शक्कर डाले तो खीर, नमक डाले तो बिरयानी। चावल अपनी जात में कोई मजा नहीं है। चावल का कोई मजा नहीं है। जैसे आम, जाम, ऐसे जो चीजों का मजा होता है, चावल का जाती कोई मजा नहीं है। चावल में जो डालेंगे आप वो मजा लाएगा चावल। बस चावल एक मादा है, मीठा डालेंगे तो मीठा बनेगा, खट्टा डाले तो खट्टा बनेगा, खारा डाले तो खारा बनेगा। लेकिन आज अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों की नहुसत से बता दिया, खबरदार, अब भी तुम्हारा वक्त संभलने का है, संभल जाओ। अब तक तो तुम्हारे गुनाहों की नहुसत से हमने चावल में शुगर लाया है। ज्यादा शरारत करोगे तो पानी में भी शुगर लेकर आ जाएंगे, दूध में शुगर लेकर आ जाएंगे, और ज्यादा शरारत करेंगे तो इन हवाओं में शुगर लेकर आ जाएंगे। नहीं मालूम के डॉक्टरों की मिशनरियां, ये स्कैनिंगा, ये एक्सरे, ये क्या कहते हैं, अभी किसे तहकीक करके किस किस में क्या क्या बीमारियां हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। कैसी कैसी बीमारियां आ जा रही है। डेंगू बुखार, खिंजीरी बुखार। आज से 10-12 साल पहले एक बुखार थी, टाइफाइड बुखार रहती, नहीं तो नॉर्मल एक बुखार रहती। नहीं कहता दाऊद भाई और कोई बुखार थी? कोई बुखार नहीं। पकड़ते बुखार है भी तुम ना उतना। अब वो बुखार में 36 किस्म आ गए। मलेरिया, भाई अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला हर बीमारी से हिफाजत फरमाए। एक दुआ है, जब भी बीमारी का तस्करा सुनोगे, इस दुआ को पढ़ोगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कभी ऐसी खतरनाक बीमारी में अल्लाह ताला उस इंसान को मुब्तला नहीं करेंगे। वो दुआ ये है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फज़्ज़लनी अला कसीर मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। कैसेट ले लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये दुआ याद हो जाएगी। लेकिन मैं अगर जरूरत हो तो किसी मौलवी साहब से निकाले भी सकते हैं। फिर एक मरतबा पढ़ देता हूं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फज़्ज़लनी अला कसीर मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान मुबारक से निकली हुई दुआओं की तासीर हजारों ऑपरेशनों से बेहतर है, हजारों टेस्टिंगों से बेहतर है, हजारों दवाओं से बेहतर है। सरवर कायनात ने फरमाया, हर बड़ी मुसीबत वाले आदमी को देखकर ये दुआ पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको उस मुसीबत में मुब्तला नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाए। कैसी खतरनाक बीमारियां आ गई आज। खिंजीरी बुखार, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब खिंजीरी बुखार, खिंजीर का तो क्या जानते नहीं? अरबी खिंजीर कहते हैं अरबी में सुअर को, बुरे जानवर को। क्या हजरत में गालियां दे रही ना हजरत मस्जिद में, वो वाला कौन भी अन्ना रहा तो वो वाला इशू बना लेना, मुझे मस्जिद में खाली गालियां दे लो कहीं।
कुत्ते को कुत्ता बोलती, बिल्ली को बिल्ली बोलती, उसे क्या बोलना है? सम बोलना उसे तो वही बोलना है। बस अगर अरबी समझते हैं तो अरबी बोलो, उर्दू समझते हैं तो उर्दू में बोलो, लेकिन ज्यादा बार बार नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जानवर ही इतना बुरा है कि उसका बार बार नाम लेंगे तो अल्लाह ताला जुबान से नूर को खत्म कर देते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक जगह पर बैठे हुए थे, सामने से एक जानवर गया। किसी ने पूछा हजरत इब्राहिम से, अभी आपके बाजू से जो जानवर गया वो कौन सा जानवर था? तो हजरत इब्राहिम ने कहा, अभी अभी गुजरा है, जरूरत है तो तू जाके देख ले। हजरत इब्राहिम को पूछने वाले ने पूछा, तुम तो देखे, क्यों नहीं कहते? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो जानवर इतना बुरा है कि उसका नाम लेना भी मुझे पसंद नहीं है। वो जानवर इतना बुरा है कि उसका नाम लेना भी मुझे पसंद नहीं है। आज कॉमन गाली हो गई हमारी, माँ बाप भी बच्चों को गाली देते हैं तो इसी लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, बच्चे भी अगर दोस्त माँ बाप को गाली देना चाहते हैं तो इसी लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। ये जितना बुरा है कि इसका नाम लेना भी पसंद नहीं है हजरत अंबिया को, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे सामने सर नहीं झुकाता वो इस जानवर से भी बदतर है। अल्लाह अकबर। जो मेरे सामने सर नहीं झुकाता, मेरी इबादत नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, रुकू नहीं करता, वो इस जानवर से भी ज्यादा बदतर है। मैं समझता हूं कि अगर हमारे पास राई के दाने के बराबर भी अगर गैरत है तो आज से हम लोग एक वक्त की नमाज भी नहीं छोड़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नमाज छोड़ेंगे तो अल्लाह वालों ने फरमाया कि इस बुरे जानवर से भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे। मेरा अर्ज कर रहा था, जानवर तो वो, उस पर आने वाली बीमारी आज इंसानों में फैलती जा रही है, आज इंसानों में फैलती जा रही है, अजीब अजीब बीमारियां पैदा हो गई हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को नेक तौफीक अता फरमाए। अर्ज कर रहा था, लाखों रुपए कमाने वाला भी वही 1.5 रोटी का मुस्तहिक है, 100 रुपए कमाने वाला भी वही 1.5 रोटी का मुस्तहिक है, लेकिन इस पेट भरने के लिए, 4 लुक़मे खाने के लिए, 1 गिलास पानी पीने के लिए, थोड़ी देर साये में अपना सर छुपाने के लिए, एक जिस्म को छुपाने के लिए चंद मीटर कपड़े इस्तेमाल करने के लिए आज मुसलमान अपनी जुबान को भी बेच रहा है, अपने ईमान को भी बेच रहा है, अपना मान मर्यादा बेच रहा है, अपनी शर्म हया बेच रहा है। क्या खाक ऐसे पैसे जमा करने की जरूरत क्या है? ये पैसे जमा करके अगर शायद कोई अपने खबर को लेकर जाता तो कहा जाता चलो भी फरिश्तों को रिश्वत देकर शायद ये जन्नत को चला जाएगा, लेकिन देखा गया कि करोड़ों करोड़ों रुपए कमाने वाला इंसान जब मर जाता है तो सिवाय 5 मीटर कपड़े के और कोई चीज उसके खबर में जाती नहीं है। 5 मीटर कपड़े के और कोई चीज उसके कब्र में। इसीलिए सिकंदर आजम, सारी दुनिया का बादशाह, मशरिक से मगरिब, शिमाल से जुनूब तक, हर मुल्क, हर किता, हर स्टेट और हर रियासत, हर करिए पे हुकूमत करने वाला सिकंदर आजम, सारी दुनिया का बादशाह, मरने से पहले अपने वजीरों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथों को कफन से बाहर रख देना, दोनों हाथों को कफन से बाहर रख देना। वजीरों ने पूछा, बादशाह सबका कफन बनता है तो हाथ अंदर होते हैं, आपका कफन क्यों ऐसा कि आपके हाथ बाहर है? तो सिकंदर आजम ने कहा, इसकी वजह मेरे जनाजे में शरीक रहने वाले फला अल्लाह वाले से मरने के बाद पूछ लेना। सिकंदर आजम का इंतकाल हुआ, उसका कफन बनाया गया, दोनों हाथों को ऐसे बाहर कर दिया गया, हथेलियां खुली रह गई, पूरा हजारों लाखों का मजमा उसके जनाजे में शरीक रहा। तो किसी वजीर ने उस जनाजे में शरीक अल्लाह वाले से पूछा, सबका कफन अलग होता है, सिकंदर आजम का कफन ऐसा क्यों बनाया गया? यह बादशाह की वसीयत थी। तो उस अल्लाह वाले ने कहा, सिकंदर आजम मरने के बाद भी मुल्क को, कौम को, अपनी रियाया को सबक देना चाहता था। तो सारी दुनिया का बादशाह था, वो मरकर जा रहा है तो उसके दोनों हाथ खाली के खाली रह गए, कुछ साथ नहीं जा रहा है, कोई साथ नहीं जा रहा है, न कोई साथ आएगा, न कोई चीज साथ जाएगी। तो फिर हराम कमाने की क्या जरूरत? खबर में लेकर जाने की अगर गारंटी है, मैं कहता हूं 10 लाख नहीं 1 करोड़ कमाओ। खबर में लेकर जाने की जरूरत है। जिस घर को तुम बड़े मोहब्बत से बनाते हो, हराम पैसों से बनाते हो,
उस घर में दफन होने की तुमको गारंटी है तो जरूर उस घर के अंदर जबरदस्त याकूत हीरे जवाहरात गाड़ो। हकीकत तो यह है कि मरने के बाद हमारी लाशें रोडों में आ जाती है, हमारी मैयतें रोडों में हो जाती है, दीदार रास्ते में कराया जाता है, गुस्ल रास्ते में किया जाता है। जिस घर को हासिल करने के लिए हमने रात और दिन का फर्क नहीं किया, हलाल हराम की तमीज नहीं की, जायज और नाजायज के दरमियान फर्क नहीं किया, वो घर जब बनाते हैं तो हमारी लाश रखने के लिए 8 घंटे भी वो घर हमको साथ नहीं देता। नहलाने के लिए कितने बड़े बड़े करोड़पतियों की लाशें रास्तों में नहलाई गई है नहीं? नहीं भी हमारे बाबा बड़ी मोहब्बत से घर बनाए सो उनको बाहर नहीं दफनाना, हमारे घर में दफनाना। कौन भी घर में दफनाया? अरे असर को उठा देंगे तो कई को हजरत हमारे बाबा हाट से गए तो जोहर को उठा दो कहता बेटा। रात की इंतकाल हुए भी मिसाल के तौर पर बाहर से आना, मद्रास से आना, यहां से आना, वहां से आना, आदमी ही मशवरा चलता, जोहर को उठाना की, असर को उठाना की, कब उठाना। बेटे को हुल धड़का शुरू हो जाता, बाप की मैयत देखे तो होता नहीं कतई से। हाय हाय, देखा मौत किस चीज का नाम है, मौत किस हकीकत का नाम है। रिश्ते कट जाते हैं, टूट जाते हैं। असर को उठाएंगे क्या? नको हजरत नाक से खून भूत जा रहा है, मैं बोला तो सुनेंगे नहीं अदमिया, तुम्हें बोलो जोहर कुछ उठा दो, बोलो। जोहर से असर तक बाप की मैयत को घर में रखने के लिए जो बेटा तैयार नहीं है, ये हराम की दौलत बेटे के लिए खुद बनाने के लिए बाप अपने ईमान को बेच देता है। हाय हाय, जोहर से असर तक उस बाप की मैयत घर के अंदर रखने के लिए जो बेटा तैयार नहीं है, उस बेटे के लिए बाप हराम की कमाई कमा कर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, अब 2 सीढ़ियां चले तो चल जाएंगे आसमान को, अब 2 फ्लोर गया तो चले गए आसमान को। दोस्तों, हराम से बचा करो, हराम से अपने आप को बचाओ। हर दुआ में अल्लाह ताला के दरबार में भीख मांगो कि मौला हलाल का खतरा अता फरमा, हराम के दरिया से हमारी हिफाजत फरमा। हलाल का खतरा अता फरमा, हराम के दरिया से हिफाजत फरमा। हलाल की रोटी अता फरमा, हराम की बिरयानी से हिफाजत फरमा। हलाल की झोपड़ी अता फरमा, हराम के दंगले से हिफाजत फरमा। हलाल जिंदगी अता फरमा, हराम जिंदगी से हमारे आल औलाद की, नस्ल फसल की, खानदान परिवार की, मोहल्ले करिए शहर की हिफाजत फरमा। हर दुआ में कोशिश करो, क्योंकि इंसान की जिंदगी मुख्तसर है और मरने के बाद अजीम जिंदगी उसे गुजारना है। तो मेरे हाल अर्ज क्या कर रहा था मैं आपके सामने? अर्ज कर रहा था जन्नत के कुछ मनाजिर। जन्नत में कुछ चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में नहीं मिलती, जन्नत में मिल जाती है। जैसे हमारा जिस्म नूर का हो जाता है, बड़ी खूबसूरती, रोशनी ही रोशनी, खुशबू ही खुशबू। हम दूसरों को देख सकते हैं, दूसरा हमको देख नहीं सकता। फिर जन्नत में अल्लाह ताला हमने सुनना भी दे देता, पहनो अब जितना चाहे पहनो। हदीस में आता है कि हार इतना लंबा रहेगा। समझ में आई बात? कितना लंबा रहेगा हार मालूम? कितना रहेगा अंदाज बोलो? कितना? फूल का हार था ना, फूल का पूरा हार मिला तो जन्नत के हार का एक झुमका भी नहीं बनेगा। क्योंकि हदीस में आता है कि 60 फीट का हार रहेगा। कितने फीट का? 60 फीट का। हमें कितने फीट के? कहा जी 6 फीट के। जिम को गए तो 6 होते ही 100 नहीं तो 5.5 फुट गाड़ी खड़ जाती हमारी। समझ में आई बात? जिम को गए तो 6, नहीं तो नहीं। लेकिन हदीस में आता है कि अल्लाह ताला जन्नत में जन्नतियों को 70 फीट का बना देंगे। एक हदीस में आता है कि 60 फीट का वो ऊंचाई, अच्छे मोटे टासे, हैंडसम स्मार्ट। फिर हार सोने के जिसमें हीरे जवाहरात की कारीगरी की होगी। यहाँ क्या बनता था सुनना? राजम मार्केट, शिवाजी नगर, कमर्शियल स्ट्रीट, वो अविनी रोड में कहा भी वहाँ काम होगा। नहीं तो किसके भी 900 जिद्दा गुजा को आगे आते आते लेकर आ गए तो इन्हें पल्लू डालना भूल जाती। ठीक है तो बता लगा फिरती। समझ में आई बात है? ठीक है तो म्यूजियम की स्टैचू नहीं ना, इन्हें पल्लू डालना भूल जाती है कि वो तो वहां की कारीगरी कहते, मिशन की कारीगरी कहते। बनाने वाली जात जन्नत में अपने बंदों, जन्नती बंदों को बनाएंगे और काम करने वाले फरिश्ते रहेंगे। काम करने वाले
فرشتے رہیں گے, فرشتوں کے ہاتھوں کا کام ہوگا, ہاتھوں میں کنگن رہیں گے, گلے میں ہار رہیں گے, سر میں ہیرے جواہرات کا تاج رہے گا, پاؤں میں پٹیاں رہیں گے, یہ قیمتی لباس رہے گا. جنت میں سونا ملے گا, جنت میں ریشم ملے گا, جنت میں چاندی ملے گی, جنت میں ہیرے ملیں گے, جنت میں جواہرات ملیں گے, جنت میں یاقوت ملیں گے, جنت میں زبرجد ملے گا. لیکن دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ملے گا, اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے کہ تم مرد ہے, اس لیے جنت دنیا کے اندر زینت کم اختیار کر, عورتوں کو زینت زیادہ دے دے. لیکن جنت میں الٹا ہوگا, مردوں سے عورتوں سے زیادہ زیورات اللہ تعالیٰ مردوں کو عطا فرمائیں گے, عورتوں کے زیادہ خوبصورتی مردوں کو عطا فرمائیں گے, عورتوں سے زیادہ زیور اللہ تعالیٰ جنت میں مردوں کو عطا فرمائیں گے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں نہیں ملتی, لیکن جنت میں اللہ جل جلالہ و جل مجدہ و عم نوالہ عطا فرمائیں گے. اسی طریقے سے وہاں ایسا جسم عطا فرمائیں گے جس جسم کی وجہ سے ہم تو دوسروں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن دوسرا ہم کو دیکھ نہیں سکتا. اسی لیے جب اللہ کے رسول جنت کی سیر کر رہے تھے, جنت کی سیر کر رہے تھے, تو ایک جگہ پر کچھ لوگوں کے چلنے پھرنے کی آواز آئی, چلنے پھرنے کی آواز آئی. حضور نے پوچھا جبرائیل سے, اے جبرائیل کیا بات ہے, کیا بات ہے جبرائیل کہ یہاں کسی کا جسم نظر نہیں آتا لیکن چلنے پھرنے کی آواز آتی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت جبرائیل نے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ آپ ہی کے غلاموں کی چلنے کی آواز ہے. حضور نے پوچھا, میں نہیں پہنچا لیکن مجھ سے پہلے میرے غلام کیسے پہنچ گئے؟ حضرت جبرائیل نے کہا, ابھی تک کوئی جنت میں قدم نہیں رکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے پوچھا چلنے کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ تب حضرت جبرائیل نے عرض کیا, بات دراصل یہ ہے اللہ کے رسول, آپ کا غلام دنیا کے اندر زمین میں سنت پہ عمل کر کے وہ دراصل زمین میں چلے گا لیکن اس کی آواز جنت میں آئے گی. وہ سنت پہ عمل کر کے چلے گا کہاں؟ گوری پاڑلے میں. ارے بولو جی, کیا گوری پاڑا زمین نہیں؟ غار رے. سنت پہ عمل کر کے چلے گا زمین میں لیکن آواز آئے گی آسمان میں. جبہ پہن کے چلے گا زمین میں, آواز آئے گی. ٹوپی پہن کے چلے گا زمین میں, آواز آئے گی. نماز پڑھ کے چلے گا زمین میں, آواز آئے گی. ماں اور بہن برقع پہن کے چلے گی زمین میں لیکن آواز آئے گی. برقع بولتے ہیں تو یاد آ گئی, آج ساری دنیا اس ایک کالے لباس کی کتنی مخالفت کر رہی ہے, معلوم ہے آپ کو؟ ہاں, آسٹریلیا میں برقعے کے خلاف, امریکہ میں برقعے کے خلاف, جرمن میں برقعے کے خلاف باقاعدہ حکومتوں سے قانون پاس ہو چکا ہے, برقع پہننے والی عورت کو گرفتار کرو. اللہ تعالی ہمارے ہندوستان کی حفاظت فرمائے اور ہندوستان کی ترقی عطا فرمائے. یہاں ایسا کوئی قانون نہیں ہے لیکن ہندوستان کی عورتیں سوچ رہی ہیں کاش وہ قانون ہندوستان میں بھی آ جائے تو بہت اچھا ہوگا. پیپر پڑھ پڑھ کر افسوس کر رہی ہے, عرش کر رہی ہے, یا تو وہ قانون ہندوستان کو آ جائے یا نہیں تو میں امریکہ کو چلے جاؤں, دونوں میں سے کچھ ہو جائے. کیونکہ یہاں کے مولوی صاحب برقع پہنو برقع پہنو برقع پہنو کہہ رہے ہیں, یہاں کے مولوی صاحب سے امریکہ, جرمن, چائنا, جاپان کے انگریز بہتر ہے اس لیے کہ وہ برقعے کی مخالفت کر رہے ہیں. واہ واہ میرے دوستو, کیوں برقعے کی مخالفت کر رہے ہیں, کیوں برقعے کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ بھی بتا دوں, شاید میڈیا کو نہیں معلوم ہوگی. اللہ تعالیٰ نے حضرات علماء کرام کو یہ نالج دیا ہے, یہ قبروں کا الہام عطا فرمایا ہے, جو الہام اور جو نالج کے کسی میڈیا کے پریس والے کو نہیں معلوم ہوتا. آخر وہ لوگ برقعے کے مخالف کیوں ہو گئے؟ آخر وہ لوگ برقعے کے مخالف کیوں ہو گئے؟ اس کالے کپڑے میں کس کا کیا بگاڑا ہے؟ اس کالے کپڑے میں کس کا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی حقیقت میں بتاتا چلوں, اس کی حقیقت میں بتاتا چلوں. کئی دن پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا, اسی آکسفورڈ کے اندر پڑھنے والی ایک انگریز لڑکی, آکسفورڈ دنیا کی سب سے مشہور اور سب سے نمبر 1 کالج ہے جسے آکسفورڈ کہا جاتا ہے. وہاں کہتے ہیں کہ قسمت والے کو داخلہ ملتا ہے. وہاں داخلہ کسے ملتا ہے؟ وہ اسکول میں پڑھنے کے واسطے قسمت ہونا کہتے ہیں. وہ کیا بھی وہ اسکول میں ہے سو. میں تو صاف کہتا ہوں, جس کے مقدر پہ تالا پڑ گیا ہے شاید اللہ تعالیٰ جہنم سے پہلے اس کالج کے اندر داخل فرماتے ہیں. کالجوں میں پڑھنے کی
किस्मत की जरूरत? अगर कॉलेजों में पढ़ना किस्मत है तो फिर पूछना चाहता हूं मदरसे में पढ़ने वालों को क्या कहेंगे? कॉलेज में अंग्रेजी किताब उठाकर एक हाथ से हिलाकर निक्कर पहनकर आधे आधे कपड़े पहनकर यहां तक के टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान में शर्म और हया का कोई माहौल नहीं है। ऐसे कॉलेज में पढ़ने के लिए किस्मत की जरूरत है तो फिर मदरसे में पढ़ने वाले तलबा के लिए क्या कहेंगे, जहां कुरान पढ़ा जाता है, हदीस पढ़ी जाती है, तफसीर पढ़ी जाती है। नहीं मालूम उन बेवकूफों को कि इन मदरसों में क्या होता है। कभी किसी यहां डॉक्टर बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, तुमने 50-50 लाख रुपए देकर डॉक्टरी हासिल की, कभी तुमको तुम्हारे उस्ताद मोहतरम ने ये टीचिंग भी की है, ये सबक भी दिया है कि तुम्हारे सामने जब कोई टीचर कोई मरीज आ जाए तो तुम शर्म की हिफाजत करना? कभी आया? नहीं आया। लेकिन हमारे आका ने फरमाया पहले शर्म और हया की हिफाजत करो, बाद में दूसरों का इलाज करो। ऑक्सफोर्ड दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉलेज कही जाती है और उन कॉलेज के आजकल बेंगलुरु के अंदर भी बहुत सारे छोटे मोटे कॉन्वेंट भी पैदा हो गए हैं। जिसके पास जितना पैसा होता है वो उतनी ही ज्यादा बड़ी स्कूल के अंदर अपने बच्चों का दाखिला करता ही है। कहाँ भी पढ़ रहा तुम्हारा बच्चा? मेरा बच्चा हजरत बिशप कॉटन में पढ़ रहा है। कहाँ भी पढ़ा तुम्हारा बच्चा? मेरा बच्चा हजरत सेंट जोसेफ में पढ़ रहा है। अभी क्या क्या की स्कूल आई, वो स्कूलों के अंदर डोनेशन 3 लाख 4 लाख 5 लाख, माहाना फीस कितना 5,000 रुपये 3,000 रुपये 4,000 रुपये। मैं सोचा एक स्कूल की फीस 5,000 रुपये कहते हैं, हाँ मैं मदरसे में रहने के बजाय वो स्कूल का बच्चा रहना नहीं है। 5,000 रुपये 5,000 रुपये स्कूल की फीस है। लेकिन स्कूल में क्या होता है मैं नहीं जाऊंगा, इस तफसील पर इंशाल्लाह कभी पोस्टमार्टम करूंगा। ऑक्सफोर्ड की एक अंग्रेज खातून जवान 17 साल की पढ़ रही थी, इतने छोटे कपड़े पहनती थी जिससे खुद उसको शर्म आगने लगी। औरत फुल कपड़े वालों का नाम है, हाफ कपड़े तो दूर की बात, 1 इंच भी अगर औरत का कपड़े में कम हो गया, उसे शर्म आए या ना आए, उसके छोटे कपड़ों की वजह से फरिश्तों को शर्म आने लगती है। खाली पल्लू ही नहीं, पल्लू हदीस बोल रहा हूं मैं आपको, पल्लू यहां तक रखना, ये पेशानी के बाल तक ऐसा रखना उन्हें, खाली ये पल्लू ऐसा हट गया, सामने के बाल नजर आए। जिस घर के अंदर औरत के सर के बाल नजर आते हैं, हदीस में आता है कि उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अल्लाह। इसीलिए मसला फिर सुन लीजिए, कोंगई करते नहीं, कोंगई नहीं करते, कोंगई मर्दान बैका से ज्यादा मर्द नहीं कर रही करते हैं। कोंगई के अंदर बाला अटक ही जाते हैं। फुकहा ने फरमाया, फतावा शामी के अंदर लिखा हुआ है, जब कंघी करती है औरत, कंघी के अंदर बाल अटक जाते हैं तो उन बालों को चुटला बनाकर बाहर न फेंके, बल्कि औरत को हुक्म है कि किसी जगह जमीन खोद कर उन बालों को दफन कर दे, क्योंकि औरत तो उसको कहा जाता है जिसके बालों पर भी किसी की नजर न पड़े। औरत तो उसको कहा जाता है जिसके बालों पर भी किसी की नजर न पड़े। आज पूरे वजूद पर इंसान तो इंसान, जानवरों की नजर पड़ती है। अब वो लड़की थी 18-19 साल की, वहां की ग़िज़ा थी, जिस्म बड़ा भारी भरकम था, हाफ शॉर्ट कपड़े पहनती थी, लड़के छेड़ने लगे, गीरत आई। उसके कमरे में एक मुसलमान लड़की भी थी, वो बड़े बुरखे के साथ बाहर निकलती अंदर आती, उसे छेड़ने वाला कोई नहीं था, इसके हाफ कपड़ों को देखकर छेड़ने वाले ज्यादा पैदा हो गए। एक दिन उसे अपनी सहेली, मुसलमान सहेली से कहा कि सहेली, क्या मैं तुम्हारा बुरका सिर्फ चंद मिनट के लिए पहन सकती हूँ? चंद मिनट के लिए पहन सकती हूँ। उससे पहले सुन लीजिए, एक दिन जब हद से ज्यादा उसे लड़के छेड़ने लगे तो वो अपने माँ बाप से जाकर शिकायत करती है कि अम्मी, ऐसे कपड़े पहनकर मैं जाती हूं तो मुझे लड़के छेड़ते हैं। तो माँ बाप कहने लगे कि बेटी तो फिक्र न कर, तेरे कपड़ों की वजह से जितने नौजवान तुझ पर मरेंगे उतना ज्यादा फक्र हमको हासिल होगा। तेरे कपड़ों की वजह से
جتنے لڑکے تیرے پیچھے پڑیں گے اتنا زیادہ فخر ہم کو حاصل ہوگا کہ ہماری بچی یہ قابل ہے کہ جس پہ پورا امریکہ مرتا ہے، ہماری لڑکی بچی اتنی قابل ہے کہ جس پہ پورا آسٹریلیا مرتا ہے، ہماری لڑکی اتنی قابل ہے کہ جس پہ پورا جرمن، چائنا، جاپان مرتا ہے۔ ماں باپ بچوں کو بنانے کے بجائے بگاڑتے ہیں۔ جب ماں باپ سے کچھ نہ تو اپنے آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ زندگی میں کوئی پہلی مرتبہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ برقع میرے آقا آئے ہائے کیا کیا دیا، مردوں کو دیا، عورتوں کو دیا، بچوں کو دیا، جوانوں کو دیا، حاکموں کو دیا، غریبوں کو دیا، ہر کسی کو آقا نے اللہ سے لے لے کر دے دیا۔ آج لڑکی پہلی مرتبہ برقع پہنی ہے، کپڑے جو نکالنا چاہتی تھی اب برقع نہیں نکال رہی ہے، کہتی ہے کہ اب بہنا اب یہ برقعے کو میرے سے نہ نکالو، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا چاہتی ہوں۔ آکسفورڈ کے اندر جب یہ خوبصورت لڑکی اسلام قبول کرتی ہے، میڈیا ٹوٹ پڑتی ہے، فوراً آ کر اس سے انٹرویو لینا چاہتے ہیں۔ جو اپنے پورے جسم کو دکھانے والی لڑکی اب اپنی آواز کو بھی باہر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پردے سے اسے پوچھا گیا آخر تو نے اسلام کس لیے قبول کیا؟ تو وہ انگریز کے خون سے پیدا ہونے والی، انگریز کے دودھ سے پلنے والی 17 سال کی لڑکی کہتی ہے میں اسلام قرآن دیکھ کر نہیں، اسلام خدا دیکھ کر نہیں، اسلام رسول دیکھ کر نہیں، اسلام حدیث دیکھ کر نہیں، میں تو اسلام برقع دیکھ کر قبول کر لی۔ جب پہلی مرتبہ میں نے برقع پہنا تو مجھے یوں محسوس لگا کہ مجھے کوئی اپنے طرف سے حفاظت کر رہا ہے، میرے چاروں طرف کوئی پہرا دے رہا ہے، میرے جسم کی کوئی حفاظت کر رہا ہے۔ تو وہ فوراً کہتی ہے جس اسلام میں عورت کی حفاظت کے لیے برقع عطا کیا گیا ہے وہ اسلام کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ تو اب دن بہ دن گھر کی بیٹیاں جب برقع پہننا شروع ہو گئی تو امریکہ تلملا اٹھا، آسٹریلیا تلملا اٹھا، چائنا تلملا اٹھا، کیونکہ ان کی بچیاں اپنے باپ کو تھوکنے پر مجبور ہو گئی، اپنی ماں کو تھوکنے پر مجبور ہو گئی۔ دودھ تو تم نے پلا دیا، خون تو داخل کر دیا، لیکن ہمارے شرم اور حیا کی حفاظت نہیں کیے۔ تم رہے تمہارا مذہب رہا، ہم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اب وہ اسی گھر کے اندر، کیونکہ ان لوگوں نے پہلے قانون بنا دیا ایک ہی گھر کے اندر باپ مسلمان تو بیٹا کوئی اور ہو سکتا ہے، بیٹا مسلمان تو باپ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ اب گھر کے بچے جب اسلام قبول کرنے لگے، جوان بیٹیاں برقع پہننے لگی تو انہوں نے حکومت اور سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا اس برقعے نے ہمارے پوری بے حیائی پر فتنہ مچا دیا ہے، اس برقعے نے ہماری پوری بے حیائی کی زندگی کو ملیا میٹ کر دیا ہے، اس برقعے پر پابندی لگاؤ، قربان جاؤ۔ ہندوستان کی مائیں، ہندوستان کی بہنوں سے میں جمعے کے اس عظیم موقع پر پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے ایمان سے انگریز کیا امریکہ کی اس مسلمان عورت کا ایمان کروڑ درجے بہتر ہے؟ تمہارے ایمان اور شرم و حیا سے آسٹریلیا کی اس عظیم لڑکی کے شرم اور حیا اور اس کا ایمان بہت بڑا ہے، کیونکہ وہ ایسے ملک میں جہاں مقدمے دائر ہو رہے ہیں برقع پہن کر باہر نکلنا دہشت گردی کے خطاب کو اپنے لیے لازم کر لینا ہے۔ برقع پہن کر باہر نکلتے ہیں اور زیادہ چھیڑنے والے پیدا ہو گئے ہیں، برقع پہن کر باہر نکل گئے ہیں، کالج میں داخلہ نہیں ہو رہا ہے، یہاں تک کہ کئی پرسوں کے پیپر میں آیا کہ ایک مریض عورت جب برقع پہن کر اسپتال میں جاتی ہے تو اسپتال والوں نے کہا کہ برقع پہنو گے تو تمہارا علاج نہیں کیا جائے گا۔ وہ اپنے بیماری کو تو قبول کر لی لیکن ڈاکٹر کے سامنے اپنا برقع نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ انہی مسلمان عورتوں کے شرم اور حیا کے صدقے میں آج دنیا کو باقی رکھا ہے، ورنہ مغربی تہذیب میں پلنے والی بے حیائی کی وجہ سے کبھی کی یہ دنیا فنا ہو جانا تھا، تباہ اور برباد ہو جانا تھا۔ تو بہرحال میرے دوستو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ عرض کر رہا تھا کوئی ماں اور بہن برقع پہن کر زمین پہ چلے گی تو آسمان میں اس کا جنت میں اس کے چلنے کی آواز آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی ایسا ہی عظیم انسان بنائے۔ بہرحال میرے دوستو حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین میں اترے، حضرت آدم کے پیچھے ہر کوئی جانور پڑا رہا، شیر بھی تھا، جیتا بھی تھا، سانپ بھی تھے، بچھو بھی تھے، سب کے سب قریب ہی قریب تھے۔ اچانک حابیل اور قابیل کا جھگڑا ہوا، حابیل اور قابیل کا جھگڑا ہوا۔ وہ حابیل اور قابیل کا جھگڑا کیوں ہوا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا اور اس کی وجہ سے دنیا کے اندر کیا ہوا، انشاءاللہ تعالی میں آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو خصوصاً اور تمام عالم اسلام کو عموماً عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر شرم اور حیا کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دو اعلان ہے۔ ایک اعلان الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں کے صدقے میں ہماری خریدی گئی زمین کا کام
आगे बड़े जोरों के साथ चल रहा है। मैं चाहता तो इस जुमा भी आप हजरात के सामने ऐलान कर सकता था, लेकिन आज किसी की जिंदगी पर जब भरोसा नहीं है तो पेपरों पर कैसे भरोसा कर ले सकते हैं। पेपर तो आ गए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, उन पेपरों की तहकीक का काम जारी है। ईसी वगैरह निकालना है, वो खाता कंदाया क्या की किधर की पूरा देखना ना है। मुसलमान को धोखा देता बोला तो गैर मुस्लिम का एतबार क्या है, समझ में। एक मुसलमान एक जमीन को 4 आदमी के पास भेज डालता। ऐसे दौर में पेपरों की तहकीक करना है, इसलिए वो पेपरों का काम जारी है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला रिजल्ट अच्छा निकल कर आए। जब रिजल्ट निकल कर आएगा तो इंशाअल्लाह ताला वो जमीन आपके हवाले कर दी जाएगी। आप रहेंगे, जमीन रहेगी, अल्लाह का घर रहेगा, आपकी मोहब्बत रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये मस्जिद का काम और इसकी खरीदी का फैसला बहुत जल्द अल्लाह ताला अपने फजल से कराएंगे। दूसरा ऐलान यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमा आप हजरात बड़े ही शौक और ज़ौक़ के साथ हमारे मस्जिद के तामीर और तौसी के लिए और तामीरी काम के लिए चंदा इनायत फरमाते हैं। गुजारिश है कि इस जुमा भी आप हजरात ज्यादा से ज्यादा दिल खोलकर मस्जिद के लिए चंदा इनायत फरमाए। अल्लाह ताला आपके देने को दिलाने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।